কি হেপাটাইটিসের নাম জানিস তোরা? এ বি সি ডি ই, ই অবধি হয়, ঠিক আছে? তো কোনগুলো অ্যাকিউট করে, কোনগুলো এটা ডেকে দাও একটু। অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস কারা করে? হেপাটাইটিস এ সবাই করে, মেনলি হচ্ছে হেপাটাইটিস এ অ্যান্ড ই। ওকে, এ অ্যান্ড ই হচ্ছে অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস। বি সি also causes acute viral hepatitis, but B and C is more commonly causes chronic viral hepatitis. So today I will discuss about viral hepatitis B. Okay, next class we will discuss about A, E, C and to some extent D. Okay, তো কি হয় ভাইরাল অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস? তোদের মাইক্রোতে পড়ানো হয়েছে? মাইক্রোতে পড়েছিস? স্ট্রাকচার এসবগুলো পড়ানো হয়েছে? ভাইরাল হেপাটাইটিস ভাইরাস পড়ানো হয়নি এখনো। অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস অ্যান্ড বিসি ইজ মোর কমনলি কজেস ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস। এ অ্যান্ড ই হচ্ছে তোর ফিকো ওরাল ট্রান্সমিশন। ওকে, অ্যান্ড বি অ্যান্ড সি ইজ ট্রান্সমিটেড ভায়া দিস প্যারেন্টাল রুট। Okay, so today's topic is hepatitis B. These are some data about hepatitis B, that is about 2 billion people are infected with chronic hepatitis B worldwide. Okay, and around 400 million persons are living with chronic hepatitis B, and mortality is also quite high. Like there are 4 million people with hepatitis B in USA only, and 20% Asian population is infected with chronic hepatitis B, and co-infection, that is around 50% patient with seropositive, that is HIV infected patient is co-infected with hepatitis B. Okay, and around 1 million patient die due to end stage liver disease due to chronic hepatitis B. Okay, and that accounts for around 3000 deaths every day due to end stage liver disease by chronic hepatitis B. Okay, so this is a DNA virus. Among all these hepatitis virus, hepatitis B is a DNA virus, and rest of the viruses are RNA virus. Okay, so family is Heparnaviridae and genus is Orthoheparnavirus. This is hepatitis B can be of 3 types according to morphology. It can be whole virus, that is 42 nanometer in diameter. It can be spherical form or it can be elongated form. Okay, the structure is actually consist of this core nucleocapsid material surrounded by a envelope. Okay, মাইক্রোবায়োলজিতে আরও তোদের ডিটেলসে পড়ানো হবে, আমাদের যেটুকু লাগবে সেটুকু তোদের বলে দিই। সো structure of hepatitis B is can be of 3 forms, that is spherical, elongated and whole virion, that is 42 nanometer in diameter, and this is the most common form, consists of a nucleocapsule and surrounded by envelope. এই যে এনভেলপ আছে এখানে অ্যাকচুয়ালি তোর 3টে জিন থাকে, এসপিসি জিন, ঠিক আছে? এস জিন produces some surface protein that is called HbS-Ag. Okay, P gene produces DNA polymerase. Okay, and P gene is responsible for production of antigen like HbCAg and HbEAg. Okay, so mainly there are 3 genes, S, gene S, P and C. S gene produces surface antigen, that is HbS-Ag, and P gene produces DNA polymerase, and C gene is responsible for production of HbC and HbE. Okay, there is another gene called HbX that is that also regulates the replication of the virus, and that is not so much important here. So mainly there are 3 types of antigen. Okay, HbS antigen is present over the this surface, okay, over envelope and the surface antigen, that is called surface antigen HbS, and HbC and E is present over the nucleocapsid material. ঠিক আছে, এইটুকু জেনে রাখ আপাতত, তাহলেই হবে। And there are certain genotypes
of hepatitis B. A and D is more common. D is most common in India, whereas A, B, C is more common in USA. B and C is more common in USA and Asian population. This genotype is important because interferon therapy is effective in case of genotype A, and C, genotype C is more, there is rapid progression of disease and there is high incidence of hepatocellular carcinoma in case of genotype C. ঠিক আছে, এটা মনে রাখবি যে তোর genotype A is A and B is response is good to interferon therapy. C is more rapid, has a rapid progression of disease and more prone to hepatocellular carcinoma. ঠিক আছে. So transmission, how hepatitis B is transmitted? Parenteral route. Okay, number 1 is parenteral route. Number 2 is sexual contact and MTCT, that is mother to child transmission. Okay, it can be transmitted by parenteral, some infected, any kind of infected body fluids. Okay, like blood. Healthcare workers are more prone to develop some needle stick injury. Okay, সেখান থেকে হতে পারে কোনো blood transfusion, infected blood transfusion এর সময় হতে পারে, infected হতে পারে. Okay, and another is sexual transmission, due to there is a high risk of transmission, around 40 to 50%, and is more common in commercial sex worker and homosexual males. Okay, next is mother to child transmission, that is also called vertical transmission. Okay, if mother is infected with hepatitis B, there is high chance that child can be infected with hepatitis B also. Okay, so mainly there are 3 routes of transmission, that is parenteral, sexual transmission and mother to child transmission. And another thing is that hepatitis B is not transmitted by air, droplet or casual body contacts. Okay, this is not, this will not be transmitted. So hepatitis B তোদের মাইক্রোতেও কোশ্চেন আসে, একটা লং কেস আসতে পারে, ঠিক আছে, আর মেডিসিনেও আসে, তো মাইক্রোতে পড়াবে তখন ডিটেলসে পড়বি আরও। মেনলি এভাবেই আসে হেপাটাইটিস বি, একটা তোদের ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়ে দিল, patient presents with some these symptoms, how we will approach the case, laboratory investigation and diagnosis. So who are at risk? Kara risk population who have unprotected sex with multiple sex partner and needle sharing, that is IV drug user, healthcare workers যারা frequently ওয়ার্ডে কাজ করছে, blood drawing এবং other যারা ওয়ার্ক করছে related to needle stick injury are more prone, and infant prone to mother, যেটা বললাম infected mother যদি হয়, infant can also be infected with this hepatitis B. Okay, and have a job that exposes to you human blood, যেটা বললাম, আর live with someone who has also chronic hepatitis B. সাপোজ বাড়িতে কারো একটা হেপাটাইটিস বি পেশেন্ট আছে, কেয়ার গিভার যারা আছে তাদের ক্ষেত্রেও একটা চান্স থাকে কি দ্যাট মে বি ইনফেক্টেড উইথ হেপাটাইটিস বি। সো দিজ আর দ্য রিস্ক পপুলেশন। ঠিক আছে, প্যাথোজেনেসিস কি হয়, অ্যাকচুয়ালি হেপাটাইটিস বি ইজ নট ইটসেলফ সাইটোপ্যাথিক। ওকে, হেপাটোসাইট ইঞ্জুরি ইটসেলফ করে না, কিন্তু কী হয়, একটা ইমিউন রেসপন্স তৈরি করে। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট পেশেন্টস উইথ ডিফেক্টিভ সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি দেখা গেছে যে দে আর মোর প্রোন টু ডেভেলপ দিস কাইন্ড অফ ইনফেকশন and remain chronically infected. So how it develops actually, virus gains entry into the cell, এখানে দেখ, this is the pictorial depiction, that is entry of hepatitis B into the cell, এটা cytoplasm, এটা nucleus, ঠিক আছে। After entering into the cell, that is release of core particle and that enters into the nucleus. In the nucleus what happens is that the partially double stranded DNA, viral hepatitis B is a double stranded DNA virus, but it is not fully double stranded. There is one full strand and another is partial strand. Okay, that is why it is called partial double stranded DNA virus. So what happens is that this partial double stranded DNA virus is made fully double stranded by viral polymerase. Okay, the enzyme called viral polymerase, and transformed into cccDNA, that is called কোভ্যালেন্টলি ক্লোজ সার্কুলার ডিএনএ। ঠিক আছে, কি হয়, পার্সিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ যখন ভাইরাস পার্টিকেলটা আমাদের সেলে এন্টার করলো,
তারপর কি হচ্ছে ওখানে partially double stranded DNA virus will be converted to cccDNA, that is covalently closed circular DNA by some viral polymerase enzyme. Okay, and this cccDNA is responsible for template of transcription. Okay, কি হবে, this triple C DNA act as template for transcription of some proteins. Okay, কি protein তৈরি হবে, RNA polymerase protein responsible for production of RNA polymerase and some nucleocapsid protein, আলাদা আলাদা করে প্রোটিন তৈরি হবে এবং সেগুলো আবার অ্যাসেম্বল হয়ে একটা ফুল ভাইরাস তৈরি হবে। ঠিক আছে, এখানে দেখ, এখানে entry of HBV into the cell, that is core particle enters into the nucleus and transforms into triple C DNA, that is CCC DNA, and that is responsible for transcription of certain protein, that is nucleocapsid protein and envelope protein, and this assembles to form a complete virion. Okay, and this cycle repeats, that is this virion again enters into the nucleus, that is nucleocapsid material again enters into the nucleus, and there is production of million of copies of this hepatitis B virus. ঠিক আছে, মোটামুটি গ্রস বোঝা গেল এটা। এখানে এন্ট্রি হচ্ছে, তারপর কি হচ্ছে, সার্কুলার ডিএনএ partially double stranded DNA will be converted to CCC DNA by some RNA polymerase. This triple C DNA is responsible for transcription and then translation of some proteins, that is nucleocapsid proteins and RNA polymerase protein, and these proteins are again assembled to form a complete virus. Okay, again the same thing, কিভাবে প্রেজেন্ট করবে। ঠিক আছে, মোটামুটি তোদের প্যাথোজেনেসিস এবং এই পার্টগুলো মাইক্রোতে ভালো করে পড়ানো হবে, আমাদের যেটুকু লাগবে মোটামুটি বোঝা গেল তো গ্রস। ঠিক আছে, এবার ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কিভাবে প্রেজেন্ট করে পেশেন্ট। Chronic hepatitis B can present with acute or chronic disease. Okay, acute হলে কি হবে, patient there is 3 phase actually, prodromal phase, icteric phase and recovery phase. কি হয়, this is acute hepatitis B. Acute কখন বলবো, if the infection presents less than 6 months, যদি 6 মাসের মধ্যে সেটা complete recovery হয়ে যায়, then we can call it acute viral hepatitis. So it can present with or without symptom, that is patient may be asymptomatic. Okay, কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে, মেন সিমটমস আর জন্ডিস থাকতে পারে, সেটা ইকটেরিক ফেজে হয়। প্রোডর্মাল ফেজে কি হবে, একটা নজিয়া, ভমিটিং, ভেগ রাইট আপার কোয়াড্র্যান্ট, পেন, আর্থ্রালজিয়া হতে পারে। ঠিক আছে, ফিভার, লস অফ অ্যাপেটাইট অ্যান্ড উইকনেস অ্যান্ড ফ্যাটিগ। Sometimes some patient comes in our OPD with chronic fatigue and dizziness, right upper quadrant pain. তো অনেক সময় ইনসিডেন্টালি পেশেন্টের পজিটিভ আসে হেপাটাইটিস বি, এমনি কোনো সিমটমস নেই, টেস্ট করে দেখছিস হেপাটাইটিস বি পজিটিভ। দেয়ার আর 3 ফেজ অ্যাকচুয়ালি, প্রোডার্মাল ফেজ, ইকটেরিক ফেজ অ্যান্ড রিকভারি ফেজ। প্রোডার্মাল ফেজে কি হবে, পেশেন্ট একটা ভেগ কমপ্লেন নিয়ে আসবে, ভালো লাগছে না কোনো কিছু, একটু দুর্বল দুর্বল লাগছে, পেটে একটু একটু ব্যথা আছে, কোনো কিছু খাবার খেতে ভালো লাগছে না, বমি বমি লাগছে। ঠিক আছে, তারপর কি হবে, 1-2 সপ্তাহ পর পেশেন্টের জন্ডিস ডেভেলপ করবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ইকটেরিক ফেজ। ইকটেরিক ফেজে আমরা কি পাবো, যদি পেন আমরা অ্যাবডোমেন এক্সামিন করি, একটা হেপাটোমেগালি পেতে পারি। ঠিক আছে, তার সাথে ইকটেরাস থাকবে। দ্যাট ইকটেরিক ফেজ ইজ ফলোড বাই রিকভারি ফেজ। রিকভারি ফেজে কি হবে, ইকটেরাসটা মোটামুটি সাবসাইড করে যাবে, কিন্তু এলএফটি অ্যাবনর্মাল থাকবে, দ্যাট ইজ এনজাইম অ্যান্ড বিলিরুবিন উইল বি রেজড অ্যান্ড there is subsidence of fever. Okay, prodromal ফেজে তোর ফিভার থাকবে, দেন যখন তোর ইকটেরিক ফেজ ডেভেলপ করবে, ফিভারটা সাবসাইড করে যাবে, জন্ডিস অ্যাপিয়ার করবে। রিকভারি ফেজে কি হবে, সিমটমস মোটামুটি সাবসাইড করে যাবে, কিন্তু তোর অর্গানোমেগালি, দ্যাট ইজ হেপাটোমেগালি এবং সাম লিভার এনজাইম উইল বি এলিভেটেড। ঠিক আছে, এটা বোঝা গেল, এটা হচ্ছে তোর মেন সিমটমস অফ হেপাটাইটিস বি। সো অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি usually recovers. Okay, in 90% cases it generally recovers and there is no need to treatment with antiviral drugs. ঠিক আছে, 10% কেসে কি হয়, এটা persist করে and that eventually transforms into chronic replicative form and chronic hepatitis B, and sometimes it can converted to hepatocellular carcinoma or cirrhosis, but it is very rare and it only occurs in less than 10% of patients. ঠিক আছে, 90% acute viral hepatitis B will recover. So incubation period কত, around
1 to 6 months, that is 30 to 180 days, and mean is 8 to 12 weeks. ঠিক আছে, যেটা বললাম তো প্রোডার্মাল ফেজে কি হবে, একটা অ্যানোরেক্সিয়া, নজিয়া, ভমিটিং, ফ্যাটিক, ম্যালেজ, আর্থালজিয়া, মায়ালজিয়া, হেডেক, ফটোফোবিয়া এগুলো থাকবে। অ্যান্ড দিস মে প্রিসিড দ্য অনসেট অফ ক্লিনিক্যাল জন্ডিস বাই 1 to 2 weeks, মানে 1-2 সপ্তাহ এটা থাকবে, তারপরে জন্ডিস ডেভেলপ করবে। ঠিক আছে, পিরিয়ড অফ জন্ডিস, এটা স্পেলিং মিস্টেক আছে। আচ্ছা, কনস্টিটিউশনাল প্রোডার্মাল সিমটমস ইউজুয়ালি ডিমিনিশ ইন দ্যাট ইকটেরিক ফেজ, and you will get hepatomegaly and some cholestatic symptoms, that is itching হতে পারে cholestasis হলে। আর কি হবে, রিকভারি ফেজ যেটা বললাম, the duration of recovery phase is variable ranging from 3 months up to 3 months patient may get recovered. Okay, so this is all about acute hepatitis B, ঠিক আছে, symptoms and treatment actually কিছু লাগে না যদি acute হয় এটা। নেক্সট হচ্ছে ক্রনিক হেপাটাইটিস বি। ঠিক আছে, ক্রনিক কখন বলবো, ইফ ইট পারসিস্ট মোর দ্যান 6 months। কি হয় ক্রনিক হেপাটাইটিস বি, কিছু মার্কার আছে যেগুলো বললাম তোর, সেরোলজিক্যাল অ্যান্ড ভাইরাল মার্কারস, এগুলো তোদের জানতে হবে টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন কি এটা ক্রনিক হেপাটাইটিস বি কোন ফর্মে আছে, রেপ্লিকেটিভ ফর্ম নাকি ক্যারিয়ার, হেলদি ক্যারিয়ার, তার জন্য কতগুলো মার্কারস আছে, দ্যাট ইজ HBsAg অ্যান্টিজেন, এজি মিনস অ্যান্টিজেন। ঠিক আছে, যেটা বললাম তো সারফেস অ্যান্টিজেন। ঠিক আছে, সারফেস অ্যান্টিজেন, দেন অ্যান্টি HBsAg, এই অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে সেটাকে কি বলবো, অ্যান্টি HBs। ওকে, দেন অ্যান্টি HBc, একটা জিনিস মনে রাখবি, এই যে তিনটে অ্যান্টিজেন বললাম, HBs, HBc অ্যান্ড HBe, তিনটে তো মোটামুটি, HBsটা বাইরের দিকে থাকে, C অ্যান্ড ইটা ভেতরের দিকে থাকে। তো সিটা হচ্ছে কোর অ্যান্টিজেন, সি মিনস কোর। তো এই অ্যান্টিজেনটা কখনোই আমরা বাইরে পাই না, মানে ব্লাডে আমরা পাবো না, টেস্ট করে কখনোই HBc পাবো না। ওই জন্য কী হবে, এর এগেনস্টে যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হবে অ্যান্টি HBc, সেটা আমরা ব্লাডে ডিটেক্ট করব। ঠিক আছে, সো আমরা ব্লাডে কখনোই HBcটা পাবো না, কিন্তু অ্যান্টি HBc পাবো। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট, মানে অ্যান্টি HBcটা IgM নাকি IgG, তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা অ্যাকিউট এবং ক্রনিক ভাগ করি। যদি এটা IgM হয়, দ্যাট মিনস ইটস অ্যাকিউট, তাই তো, অ্যান্ড IgG বা টোটাল আমরা বলি, সেটা হলে কি হবে, ক্রনিক। আরেকটা হচ্ছে HBeAg অ্যান্ড অ্যান্টি HBe, প্রত্যেকটা অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে একটা করে অ্যান্টিবডি থাকবে। ঠিক আছে, সমস্ত অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডিগুলোই আমরা ব্লাডে পাবো, এক্সেপ্ট ফর HBc, কোর অ্যান্টিজেনটা ব্লাডে আমরা পাই না। ঠিক আছে, একটু ক্লিয়ার তো। আরেকটা হচ্ছে HBV DNA, দ্যাট ইজ কোয়ান্টিটেটিভ এস্টিমেশন, কতগুলো মানে কত কপিজ অফ HBV DNA আমাদের আছে সেটা আমরা ব্লাডে মেজার করতে পারি, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ট্রিটমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ। সো HBsAg কখন রাইজ করে, উইদিন 1 to 2 weeks আফটার ইনফেকশন, 1 থেকে 2 সপ্তাহ পর রাইজ করবে। অ্যান্ড সার্কুলেটিং HBsAg প্রিসিড, সামটাইমস কি হয়, LFT অ্যাবনর্মালিটির আগেই এটা রাইজ করে HBsAgটা। ঠিক আছে, অ্যান্ড HBsAg বিকামস আনডিটেক্টেবল 1 to 2 months আফটার অনসেট অফ জন্ডিস ইন কেস অফ acute viral hepatitis, and in case of chronic viral hepatitis it may persist beyond 6 months and sometimes lifelong। ঠিক আছে, কোনো chronic hepatitis B পেশেন্টের HBsAg লাইফলং থাকতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু acute viral hepatitis হলে সেটা within 3 months রিজলভ করে যায়। another thing is anti HBs, that is antibody against HBsAg। ঠিক আছে, এটা কি হবে, that temporal association between the appearance of anti HBs কি হয়, that is called window period। মানে কি হয়, একটা ভাইরাল হেপাটাইটিস ইনফেকশন হলো, তার 1-2 সপ্তাহ পর আমরা HBsAgটা এলিভেশন হচ্ছে, তার 3 মাস পর সেটা ডিক্রিজ করে যায় অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস হলে, এবং দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ HBsAg ইজ ফলোড বাই অ্যাপিয়ারেন্স অফ অ্যান্টি HBs, মানে অ্যান্টিজেনটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, তারপর কি হবে, তার এগেনস্টে যে অ্যান্টিবডি আছে সেটা রাইজ করবে। সো সামটাইমস দেয়ার ইজ সার্টেন গ্যাপ, মানে এই যে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে অ্যান্টিজেনটা, তারপরে যে অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করছে তার মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড উইন্ডো পিরিয়ড। এই উইন্ডো পিরিয়ডে আমরা যদি কোনো টেস্ট করাই, এই অ্যান্টিজেনগুলো করাই, কিছু পাবো না, HBsAgও পাবো না, অ্যান্টি HBsও পাবো না, তখন কি হবে, সেখানে আমাকে অ্যান্টি HBcটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড উইন্ডো পিরিয়ড। অনেক সময় কি হয়, এটা মিস হয়ে যায়, অ্যান্টি HBsAg নেগেটিভ, অ্যান্টি HBs কিছু পাচ্ছি না, সো ইট ক্যানট বি ভাইরাল হেপাটাইটিস B, so nothing like that। তো
তো you have to test for if you have strong clinical suspicion, you have to test for anti HBC, ঠিক আছে, তখন anti HBC টা এলিভেটেড হয়, ঠিক আছে, উইন্ডো পিরিয়ডে এই জিনিসটা হয়। and another is anti HBC that can be of two form, that is IgM and IgG। IgM যদি হয় সেটা অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিসে হবে, IgG যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে তোর ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিসে হবে, ঠিক আছে। In patients who have recovered from viral hepatitis as well as those with chronic hepatitis B, anti HBC is the predominantly of IgG class। এটা বললাম যে যদি ক্রনিক হয় সেটা IgG class anti HBC লাইফ লং পারসিস্ট করতে পারে। Generally in persons who have recovered from the hepatitis B, anti HBS and anti HBC persist lifelong। HBeAg actually it's a replication marker, যখন কোনো ইনফেকশন হচ্ছে and in acute infection it's a replication marker, মানে HBeAg আছে মানে there is high chance of infectivity and high replication is going on, ঠিক আছে। So it is a qualitative replication marker and HBV DNA is a quantitative marker, ঠিক আছে। HBeAg আছে মানে there is high chance of infectivity and replication, and HBV DNA is a quantitative marker। So HBeAg is a qualitative and quantitative marker, and inactive in this phase liver injury tends to fall down, most of the patient would have characterized as inactive hepatitis B carrier, এইটা দেখ। সো অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন হলে কি হবে, কি পাবো আমরা ব্লাড টেস্ট করলে? HBsAg পজিটিভ থাকবে, তাই তো, HBeAg পজিটিভ থাকবে, দ্যাট ইজ এ রেপ্লিকেশন মার্কার, and HBV DNA will be positive, anti HBC IgM and total both will be positive, ঠিক আছে। These are the marker of acute hepatitis B infection, ঠিক আছে, এটা বোঝা গেল। সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ থাকবে, IgM and total দুটোই পজিটিভ থাকবে। টোটাল মানে কি, অ্যান্টি HBC যেটা বাড়ছে তার মধ্যে IgM টা তো পজিটিভই থাকবে, IgG তো আলাদা করে আমরা দেখতে পাই না, ওই জন্য টোটালটা দেখি, ঠিক আছে। আর HBV DNA will be positive। যদি ক্রনিক হেপাটাইটিস বি HBe পজিটিভ হয় তাহলে কি হবে, HBsAg পজিটিভ থাকবে, HBeAg will be positive and total anti HBC will be positive but IgM will be plus minus, okay, and HBV DNA will be positive। So these are the serological marker of chronic hepatitis B। This is the marker of non-active healthy carrier। কোনো একটা পেশেন্ট ইনফেকশন আছে কিন্তু অ্যাক্টিভ কোনো কিছু নেই, লাইক অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশন কিছু নেই, দেন ইট উইল বি HBe টা নেগেটিভ হবে, টোটাল দ্যাট ইজ IgG পজিটিভ থাকবে। যেটা বললাম মানে আগে একটা ইনফেকশন হয়েছিল, ঠিক আছে, হেলদি ক্যারিয়ার, দ্যাট পেশেন্ট ইজ নট ইন এ ইনফেক্টিভ স্টেজ নাও বাট পেশেন্ট হচ্ছে ক্যারিয়ার, মানে দে ক্যান ট্রান্সমিট ইনফেকশন। সো এখানে কি পাবো আমরা, HBsAg পজিটিভ থাকবে, টোটাল অ্যান্টি HCV উইল বি দ্যাট ইজ IgG টা পজিটিভ থাকবে, ঠিক আছে, এটা বোঝা গেল। এটা হচ্ছে হেলদি ক্যারিয়ার, সেখানে আমরা অ্যান্টি HBsও পাবো না, HBeAgও পাবো না, অ্যান্টি HBও পাবো না, অ্যান্ড HBV DNA-টাও নেগেটিভ থাকবে, ঠিক আছে। আর আফটার ভ্যাকসিনেশন যদি কোনো ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে আমরা টেস্ট করি, কি হবে, 2 মাস পর যদি টেস্ট করি, অ্যান্টি HBs উইল বি পজিটিভ। ভ্যাকসিনে কি হয়, অ্যান্টি HBsAg-টা দেওয়া হয়, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ রিকম্বিনেন্ট ফর্ম। সেই ফর্মটা নিলে কি হবে, তার এগেনস্টে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, দ্যাট ইজ অ্যান্টি HBs। সেই অ্যান্টি HBsটা আমরা পজিটিভ পাবো যদি তো কারো ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে, ঠিক আছে, বোঝা গেল এটা। সো দিজ আর দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ সেরোলজিক্যাল মার্কার অফ ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস, ঠিক আছে। মানে কোনো একটা পেশেন্ট এরকম সিমটমস নিয়ে এলে আমরা অর্ডার করলাম যে এই টেস্টগুলো তোমরা করবে, তো নিয়ে তো তোর কাছে আসবে পরে, সেটা দেখে আমরা কিভাবে ইন্টারপ্রিট করব, এটা অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস নাকি ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস নাকি হেলদি ক্যারিয়ার নাকি ভ্যাকসিনেশনের জন্য এটা একটা টাইটার রেজ হয়েছে, ঠিক আছে। সো এই চারটা তোদের একটু মনে রাখতে হবে। বেটার ইউ ড্র দিস ওয়ান সেরোলজিক্যাল মার্কার অফ, এটা তোদের ড্র করতে হবে পরীক্ষা এলে, ঠিক আছে। এখানে কি হচ্ছে দেখ, আফটার 4 weeks there is rise of HBsAg, okay, and there is fall after around 24 weeks. This is a case of acute viral hepatitis. This disappearance of HBsAg is followed by appearance of anti-HBs, ঠিক আছে। HBsAg টা ফল করছে, তারপর তোর অ্যান্টি HBs টা পারসিস্ট রাইজ করছে, তো
ইফ দেয়ার ইজ সাম গ্যাপ, এখানে যদি কোনো গ্যাপ থাকে তোর HbSAg ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স এবং রাইজ অফ অ্যান্টি HbS, দ্যাট ইজ কল্ড উইন্ডো পিরিয়ড। ঠিক আছে, তো এই উইন্ডো পিরিয়ডে আমরা যদি কোনো টেস্ট করি তাহলে কি পাবো, এখানে অ্যান্টি HbCটা পাবো। ঠিক আছে, IgG। সো ইন ডিউরিং উইন্ডো পিরিয়ড দেয়ার ইজ নেগেটিভ, অল সেরোলজিক্যাল মার্কার নেগেটিভ থাকবে, শুধু অ্যান্টি HbCটা আমরা পজিটিভ পাবো। ঠিক আছে, অ্যান্ড ডিউরিং দিস অ্যাকিউট রেপ্লিকেশন ফেজ jaundice will be there, there is increase in ALT level, HbEAg will be positive, then HbE will disappear and there is appearance of anti-HbE। ঠিক আছে, অ্যান্টিবডিটা রাইজ করবে। সো যখন কোনো একটা অ্যান্টিজেন ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে ফলোড বাই অ্যাপিয়ারেন্স অফ সাম অ্যান্টিবডি এগেনস্ট দিস অ্যান্টিজেন, সেটাকে আমরা একটা টার্ম দিই, কথা বলি, সেটা কি হচ্ছে সেরো কনভার্সন, সেটাকে আমরা সেরো কনভার্সন বলি। ঠিক আছে, তো এখানে হচ্ছে তোর অ্যাকিউটে এই জিনিসটা পাবো, দেন দেয়ার উইল বি পারসিস্টেন্স অফ দিস IgG অ্যান্টি HbC। তো তোদের এক্সামে এলে কিন্তু এই চারটা ড্র করতে হবে। ঠিক আছে, এটা একই জিনিস, এটা তোর অ্যাকিউটের জন্য। অ্যাকিউটে কি হবে, এটা তোর IgMটা ফল করে যাবে, তারপর পারসিস্টেন্ট রাইজ অফ দিস অ্যান্টিবডি। কিন্তু এখানে ক্রনিকে কি হচ্ছে, ক্রনিকে হচ্ছে HbSAg লাইফ লং থাকবে, IgG অ্যান্টি HCV লাইফ লং থাকবে। এটা বোঝা গেল চারটা ট্রিটমেন্ট। তো অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস কি ট্রিটমেন্ট, কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না, সিমটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে, আর যদি ক্রনিক হয় তাহলে দ্যাট উইল বি ট্রিটেড। বাট ইন কেস অফ অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস, যদি তোর কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে, লাইক পেশেন্ট প্রেজেন্টস উইথ সাম হেপাটিক এনসেফেলোপ্যাথি and some CLD, chronic liver disease, then we have to treat with antiviral drugs. So this is acute viral hepatitis recovers in more than 90% of cases, no needs of antiviral drug. Chronic hepatitis B, এটা কিভাবে ট্রিট করি আমরা, অ্যাকর্ডিং টু সাম HBV DNA লেভেল। কি অর্ডার করবো, একটা ক্রনিক হেপাটাইটিস বি পেশেন্ট হলে একটা LFT করাবো, লিভার ফাংশন টেস্ট, একটা হচ্ছে তোর যে ভাইরাল মার্কারগুলো রয়েছে সেই মার্কারগুলো করাতে দেবো, HbSAg, অ্যান্টি HbS, অ্যান্টি HbC, IgM and total, ওকে, অ্যান্ড HBV DNA, কোয়ান্টিটেটিভ HBV DNA। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো আমরা করাবো। বেসড অন দ্যাট, এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে ডিসাইড করতে হবে কোন পেশেন্টগুলো আমরা ট্রিট করবো অ্যান্ড কোন পেশেন্টগুলো মনিটর করবো। ইটস নট লাইক দ্যাট কি যেগুলো তোর ক্রনিক হেপাটাইটিস বি পেশেন্ট আমাদের কাছে আসছে ইনফেকশন নিয়ে, তাদের সবারই ট্রিটমেন্ট লাগবে। ঠিক আছে, উই হ্যাভ টু ক্যাটেগরাইজ দ্যাট হু ওয়ান্টস ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড হু নট। ওকে, কি করতে হবে এটা দেখ, যদি ALT লেভেল লেস দেন আপার লিমিট অফ নর্মাল, যদি নর্মালের কম হয় লাইক 40 যদি কম থাকে, কি করব, অ্যান্ড HBV DNA ইজ মোর দ্যান 20,000, ALT মানে অ্যালানিন ট্রান্সঅ্যামাইনেজ নর্মাল আছে কিন্তু HBV DNA মোর দ্যান 20,000, then we have to monitor the case, don't treat, okay, don't treat, but monitor the case with ALT and HBV DNA. Every 3 to 6 months we have to monitor ALT and HBV DNA and monitor HBE antigen every 6 to 12 months. ঠিক আছে, another thing is that ALT যদি 2 times of normal এর বেশি হয় এবং HBV DNA more than 20,000 হয়, ঠিক আছে, তখন আমাদের ট্রিট করতে হবে এটা, এই জিনিসটা। অ্যান্ড ইন বিটুইন দ্যাট যদি ALT লেভেল বেশি থাকে বাট লেস দ্যান 2 times of normal এবং HBV DNA মোর দ্যান 20,000 বা HBV হচ্ছে 2,000 to 20,000 হয়, দেন we also have to monitor the case by some non-invasive methods like ALT, HBV DNA and HBeAg। ঠিক আছে, এগুলো আমরা মনিটর করবো ফর 6 months। যদি মনে হয় যে এগুলো পারসিস্টেন্টলি রাইজ করছে, মানে একই রকম থাকছে ফর 6 months, দেন we have to treat the case। ঠিক আছে, এই জিনিসটা বোঝা গেল। প্রথমে we have to check for HbSAg, HbSAg definitely will be positive, তাই তো, then see the HBeAg, okay, this is the marker of replication, যদি এটা পজিটিভ থাকে then see ALT level, if ALT level is less than upper limit of normal but HBV DNA is more than 20,000, monitor the case with ALT and HBV DNA for 3 to 6 months and HBeAg with every 6 to 12 months, okay. If there is persistent rise, then you have to treat the case, otherwise monitor. If ALT level is more than 2 times of upper limit of normal and HBV DNA is more than 20,000, treat the case with antiviral drugs, okay. And if any case in between two,
that is ALT level more than normal but less than upper limit of 2 times of normal, but HBV DNase is more than 20,000 or 2,000 to 20,000, then in this case also you have to monitor the case. Okay. Another thing is that if you are doing a liver biopsy and there is significant fibrosis and patient is more than 40 years of age, irrespective of this kind of ALT level or HBV DNA, you have to treat the patient. ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওপরের চারটা হচ্ছে তোর HBE পজিটিভ পেশেন্টের জন্য, আর নিচের চারটা হচ্ছে HBE নেগেটিভ পেশেন্টদের জন্য, এইটা নিচেরটা। তো HBE নেগেটিভ পেশেন্ট হলে আমরা HBV DNA কাট অফটা একটু কম রাখি, লাইক এখানে যেটা 20,000 ছিল HBV DNA, এটা হচ্ছে তোর 20,000, ঠিক আছে। আমাদের কাট অফ হচ্ছে 20,000। ALT লেভেল ফার্স্ট HbSAg দেখ পজিটিভ, HbEAg নেগেটিভ, ALT লেভেল হচ্ছে লেস দ্যান 20,000, মোর দ্যান 20,000, 2,000 বা যদি লেস দ্যান 2,000 হয় তাহলে এটা মনিটর করতে হবে। আর যদি ALT লেভেল মোর দ্যান ইকুয়ালস টু 2 টাইমস অফ আপার লিমিট অফ নর্মাল অ্যান্ড HBV DNA যদি 2,000 এর বেশি হয় তাহলে আমাদের এটা ট্রিট করতে হবে, ঠিক আছে। The scenario is same except for this HBV DNA cutoff level, ঠিক আছে। In case of HbEAg positive patient, cutoff is 20,000 and negative patient cutoff is 2,000, ঠিক আছে। এই চারটা একটু মনে রাখতে হবে তোদের, যে হাউ টু ট্রিট, হোম টু ট্রিট অ্যান্ড হোম টু নট, ঠিক আছে। সব পেশেন্টদেরও আমরা ট্রিটমেন্ট করবো না। সো ইন্ডিকেশন অফ ট্রিটমেন্ট যেটা বললাম, সো হোয়াট আর দ্য ড্রাগস, এটা 48 উইকস হবে। আচ্ছা, পেগাইলেটেড ইন্টারফেরন সাবকিউটেনিয়াসলি দেওয়া হয় 180 মিলিগ্রাম, এটা মিলিগ্রাম হবে ওয়ান্স এ উইক ফর 48 উইকস, ঠিক আছে। অ্যান্ড ল্যামিভুডিন, উই ক্যান ইউজ ল্যামিভুডিন। এগুলো কি? নিউক্লিওসাইড অর নিউক্লিওটাইড ইনহিবিটর, ঠিক আছে। তো উই ক্যান ইউজ ল্যামিভুডিন, টেনোফোভির, অ্যাডেফোভির, এন্টেকাভির অর টেলভিভুডিন। পড়ানো হয়েছে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস। যাই হোক, মনে রাখ মোস্ট কমনলি আমরা ইউজ করি টেনোফোভির অ্যান্ড এন্টেকাভির, এই দুটো ড্রাগ ইউজ করি। পেগাইলেটেড ইন্টারফেরন আলফা লেস কমনলি ইউজ নাওয়াডেজ, ঠিক আছে। অ্যান্ড দুটো জিনিস আমরা ইউজ করি, যেটা হচ্ছে পেগাইলেটেড ইন্টারফেরন আলফা অ্যান্ড দিস অ্যান্টিভাইরাল নিউক্লিওসাইড অর নিউক্লিওটাইড ইনহিবিটর, দ্যাট ইজ ল্যামিভুডিন, টেনোফোভির, অ্যাডেফোভির, এন্টেকাভির অর টেলভিভুডিন। মোস্ট কমনলি ইউজ হচ্ছে তোর টেনোফোভির আর এন্টেকাভির। এটা লাইফ লং। যেগুলো নিউক্লিওটাইড অর নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ ইউজ করছি, ইনহিবিটর ইউজ করছি, that will be lifelong, but interferon, pegylated interferon alpha will be for 48 weeks, ঠিক আছে। এইটুকু মনে রাখ তাহলেই হবে। আর এই চারটা মনে রাখবি যে কাদের আমরা ট্রিট করব, কাদের করব না, অ্যাকর্ডিং টু ALT অ্যান্ড HBV DNA লেভেল। হ্যাঁ, আর হচ্ছে তোর বোঝা গেল মোটামুটি কি সিমটমস হয়, কি কি ইনভেস্টিগেশন আমরা করব। তাহলে কি কি ইনভেস্টিগেশন হলো? একটা লিভার ফাংশন টেস্ট করতে হবে, ভাইরাল সেরোলজিক্যাল মার্কারগুলো করতে হবে, আদার কোনো ক্রনিক লিভার ডিজিজের যদি কোনো সিমটমস থাকে সেগুলোকে আমরা রুল আউট করব, ঠিক আছে। অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস কিনা, দিস ইজ এ কাইন্ড অফ হেপাটাইটিস, সো ইউ হ্যাভ টু রুল আউট দ্য আদার কজেস অফ হেপাটাইটিস লাইক অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস, আদার উইলসন ডিজিজ, আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের রুল আউট করতে হবে, ঠিক আছে। সো দ্য সামারি ইজ কাদের ট্রিট করবো? যাদের সিগনিফিক্যান্ট ফাইব্রোসিস হয়ে আছে। একটা লিভার বায়োপসি করা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে সিগনিফিক্যান্ট ফাইব্রোসিস আছে, মোর দ্যান 40 ইয়ার্স ওল্ড, irrespective of this ALT and HBV DNA, treat the case, okay। আর যদি এগুলো না থাকে তাহলে তোদের দুটো ভাগে ভাগ করে দেখতে হবে HBE পজিটিভ নাকি HBE নেগেটিভ। যদি পজিটিভ হয় তাহলে A ক্রাইটেরিয়া, নেগেটিভ হলে A ক্রাইটেরিয়া, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্যাট অল অ্যাবাউট ট্রিটমেন্ট। নাও প্রোফাইল্যাক্সিস। কাদের ক্ষেত্রে কত ধরনের প্রোফাইল্যাক্সিস হয়? একটা প্রি এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস হয়, একটা পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস হয়। মানে আগে থেকেই আমরা যারা হাই রিস্ক পপুলেশন তাদেরকে আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। আর পোস্ট এক্সপোজার মানে কি হয়? অলরেডি এক্সপোজ টু দিস ভাইরাস অ্যান্ড উই আর গিভিং প্রোফাইল্যাক্সিস অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি অ্যাক্টিভ অর প্যাসিভ, ঠিক আছে। অ্যাক্টিভ মানে কি? ভ্যাকসিন দেবো, ভ্যাকসিনের এগেনস্টে কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হবে শরীরে। আর প্যাসিভ মানে কি? আমরা ডিরেক্ট ইমিউনোগ্লোবিউলিনটা দিই, ঠিক আছে। সো প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন বাই হিউম্যান হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবিউলিন অ্যান্ড অ্যাক্টিভ বাই হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন, ঠিক আছে। তোরা নিয়েছিস হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন? নেওয়া আছে তো? নিয়ে নিস সবাই। তো ইন্টার্নশিপের আগে তো মাস্ট কমপ্লিট নিতে হবে তোদের, ঠিক আছে। জেনারেলি যারা তোর ওয়ার্ডে কাজ করবি, ঠিক আছে। সো হিস্ট্রি অফ ভ্যাকসিন, দিস ফার্স্ট ভ্যাকসিন ফর অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন introduced in 1982. These are first vaccine was purified HbSAg
দিস ইজ দ্য ভ্যাকসিন। ওকে, এখন রিকম্বিনেন্ট ইউজ করা হয়, এইচবিএস এজিটা দেওয়া হয়, তার এগেনস্টে অ্যান্টি এইচবিএস তৈরি হবে। সো হোয়াট আর দ্য ভ্যাকসিনেশন শিডিউল ফর অ্যাডাল্ট পপুলেশন? ঠিক আছে, অ্যাডাল্টে কী হয়, 0, 1 and 6। একটা আজকে যদি ডোজ নিস, তার থেকে তোর 1 মাস পর একটা নিতে হবে, আর 6 মাস পর একটা নিতে হবে। ঠিক আছে, আইএম ইন দ্য ডেল্টয়েড, আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোর অ্যান্টিল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ থাই, আর অ্যাডাল্টে হচ্ছে ডেল্টয়েডে নিতে হবে 0, 1। ঠিক আছে, কাদেরকে দেবো আমরা ভ্যাকসিন? নিউবর্ন দেওয়া হয়, যেটা তোর ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল যেটা আছে সেই অনুযায়ী সবাই যে নিউবর্ন বেবিদের দিতে হবে। চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট নট ভ্যাকসিনেটেড অ্যাট বার্থ, যাদের অ্যাট বার্থ নেওয়া হয়নি তাদেরকে নিতে হবে। এনিওয়ান হু হ্যাজ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন ইনক্লুডিং HIV, হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, homosexual men with multiple sex partner, female patient with chronic liver disease or IV drug user. These are risk group and you must give vaccine for pre-exposure prophylaxis. Okay. Next হচ্ছে তো post exposure prophylaxis. ওকে, পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস হলে কি দেবো আমরা? সাপোজ ওয়ার্ডে কাজ করতে গিয়ে কোনো একটা নিডল স্টিক ইঞ্জুরি হয়ে গেছে, কোনো একটা পেশেন্টের ব্লাড টানতে গিয়ে তোদের হয়ে গেছে কারণ, যাই হোক, তো সেটা কি করবি তখন তোরা? কি মনে হয়? ভালো করে ধুতে হবে জায়গাটা, সাবান জল, প্লেন সোপ অ্যান্ড ওয়াটার দিয়ে, যেরকম আমরা রেবিস ভ্যাকসিনে যেরকম পড়েছি সেম। ঠিক আছে, ভালো করে জায়গাটা ওয়াশ করতে হবে। দেন ইউ হ্যাভ টু কনসিডার টু থিংস। দুটো জিনিস আমাদের দেখতে হবে, যে যার থেকে আমরা ব্লাডটা ড্র করতে গিয়ে আমার স্টিক ইঞ্জুরি বা কোনো ওটিতে ইঞ্জুরি হয়েছে, তার স্টেটাসটা কি? সে কি হেপাটাইটিস বি পজিটিভ, মানে HBsAg পজিটিভ না নেগেটিভ, সেটা একটা দেখতে হবে। আর যার ইঞ্জুরি হলো তার স্টেটাস দেখতে হবে, তার ভ্যাকসিনেশন স্টেটাসটা দেখতে হবে, সে কি ভ্যাকসিনেশন নিয়েছে নাকি নেয়নি। ঠিক আছে, দুটো জিনিস দেখতে হবে। যদি পেশেন্ট, মানে যার কাছ থেকে আমরা ব্লাডটা ড্র করলাম, তার যদি হেপাটাইটিস বি পজিটিভ হয়, যে HBsAg পজিটিভ আছে, দেন ইউ মাস্ট গিভ ইমিউনোগ্লোবিউলিন। ঠিক আছে, তাকে কি করতে হবে, একটা প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন দিতে হবে, তার সঙ্গে ভ্যাকসিনেশন পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করতে হবে, যদি তার, মানে যার ইনজুরি হয়েছে তার যদি তোর ভ্যাকসিনেশন কোর্সটা কমপ্লিট করা না হয়ে থাকে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা বোঝা গেল। অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট, পেশেন্টের যদি আননোন স্টেটাস হয়, মানে পেশেন্টের ধর এমার্জেন্সিতে ব্লাড টেনে নিলি, তুই পেশেন্ট চলে গেছে, হসপিটাল থেকে চলে গেছে, তাকে ট্রেস করা পসিবল হচ্ছে না, তাহলে কি আননোন স্টেটাস। ঠিক আছে, তখন তোকে দেখতে হবে যে পেশেন্ট আননোন স্টেটাস হলেও পেশেন্টটা কি হাই রিস্ক পপুলেশন নাকি লো রিস্ক, মানে পেশেন্টের আদার কোনো প্রবলেম ছিল কিনা, লাইক ক্রনিক লিভার ডিজিজ আছে বা অন্য কোনো কোমরবিডিটিস আছে কিনা, বা সার্টেন পপুলেশন থেকে এসছে যেখানে একটা ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স খুব বেশি ওখানে হেপাটাইটিস বি, সেই জিনিসটা তোকে দেখতে হবে। তো যদি এরকম কিছু হয় এবং তোদের, মানে যে নিচ্ছে, যার নিডল স্টিক ইঞ্জুরি হয়েছে, তার যদি ভ্যাকসিনেশন না নেওয়া থাকে, দেন ইউ ক্যান অলসো কনসিডার ফর ইমিউনোগ্লোবিউলিন। ঠিক আছে, বোঝা গেল। আর যদি ভ্যাকসিনেশন না নেওয়া থাকে, তাহলে 0 ডোজ উইদিন, প্রেফারেবলি উইদিন 48 আওয়ার্স নিতে হবে। তারপর হচ্ছে 016, যেরকম 0 ডোজ নিল, তারপর 1 মাস পর, তারপর 6 মাস পর একটা ভ্যাকসিনেশন নিতে হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল জিনিসটা। মানে যদি তোর পেশেন্ট যদি HBsAg পজিটিভ হয়, মানে যার কাছ থেকে ব্লাড নিতে গিয়ে আমার স্টিক ইঞ্জুরি, নিডল স্টিক ইঞ্জুরি হয়েছে, তাহলে ইউ মাস্ট গিভ ইমিউনোগ্লোবিউলিন উইদিন 48 আওয়ার্স, আইডিয়ালি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, বাট উইদিন 48 আওয়ার্স তোকে দিতেই হবে। ঠিক আছে, আর ভ্যাকসিনেশন স্টেটাসটা দেখতে হবে, যদি ভ্যাকসিনেশন না নেওয়া থাকে ফুল কোর্স নিতে হবে 016, আর যদি পার্সিয়ালি ভ্যাকসিনেশন থাকে সেটাও কমপ্লিট করতে হবে। আর যদি দেখা যায় কোনো একটা পেশেন্ট HBsAg স্টেটাস আননোন, ফুল ভ্যাকসিনেশন শিডিউল নেওয়া আছে, আমার 3টে ভ্যাকসিন আমার নেওয়া আছে, তখন আমি কি করব, আমার অ্যান্টি HBs টাইটারটা দেখব। ইফ দ্য টাইটার ইজ লেস দ্যান 10, যদি লেস দ্যান 10 হয় এবং যে পেশেন্টের ব্লাড নিতে গিয়ে আমার স্টিক ইঞ্জুরি হয়েছে সেটা যদি হাই রিস্ক পপুলেশন হয়, দেন ইভেন ইউ ক্যান কনসিডার ফর ইমিউনোগ্লোবিউলিন। ঠিক আছে, ইমিউনোগ্লোবিউলিন নিতে হবে, আদারওয়াইজ ভ্যাকসিন নিলেই হবে। ঠিক আছে, 3টে কোর্স অফ ভ্যাকসিন নিলেই হবে। আর যদি পেশেন্টের ব্লাড নিয়ে দেখলি তুই যে HBsAg নেগেটিভ, পেশেন্ট হেপাটাইটিস বি নয়, অ্যান্ড তোর হচ্ছে তোর ফুল ভ্যাকসিনেশন নেওয়া আছে সব কিছু, তাহলে কিছু করার দরকার নেই। ম্যাক্স টু ম্যাক্স ইউ ক্যান চেক ইউর অ্যান্টি HBs টাইটার, অ্যান্টি HBs টাইটার চেক করে দেখলি যে 10-এর বেশি আছে, তাহলে কিছু করার দরকার নেই। যদি 10-এর কম থাকে, দেন ইউ ক্যান টেক এ বুস্টার ডোজ অফ হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন। ঠিক আছে, ইমিউনোগ্লোবিউলিন নেওয়ার কোনো দরকার নেই।
ইমিউনোগ্লোবিউলিন নেওয়ার একটা ইন্ডিকেশন যেটা হচ্ছে পেশেন্ট যদি HbSAg পজিটিভ থাকে, ঠিক আছে। আর একটা যেটা বললাম আননোন স্ট্যাটাস কিন্তু হাই রিস্ক পপুলেশন যদি থাকে, দেন ইউ ক্যান অলসো কনসিডার, রিকমেন্ডেশন বলছে কনসিডার বাট নট লাইকলি কি নিতেই হবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে তোর প্রোফাইল্যাক্সিস অফ পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস অফ নিডল স্টিক ইনজুরি, ঠিক আছে। বোঝা গেল? এই জিনিসগুলো জেনে রাখিস, কারণ ওয়ার্ডে কাজ করতে গিয়ে এটা হতেই পারে। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে তোর MTCT ইন প্রেগনেন্সি, যদি ইফ প্রেগনেন্ট ওমেন ইজ HbSAg পজিটিভ, then you have to check for HBV DNA titer and HBeAg. যদি HBV DNA titer খুব বেশি হয় তাহলে you have to start antiviral drugs in third trimester of pregnancy and give passive active immunization of newborn, ঠিক আছে। মানে মাদার যদি HbSAg পজিটিভ হয় তাহলে তোর মাদারের দেখতে হবে HBV DNA titer and HBeAg স্ট্যাটাস। যদি টাইটার খুব বেশি হয়, সে মোর দ্যান 20,000 অ্যান্ড HbEAg যদি পজিটিভ হয়, ইউ স্টার্ট অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস ইন থার্ড ট্রাইমেস্টার অফ প্রেগনেন্সি অ্যান্ড নিউবর্ন বেবির ক্ষেত্রে দুটোই দিতে হবে, অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন। প্যাসিভ মানে ইমিউনোগ্লোবুলিন আফটার বার্থ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল উইদিন 24 আওয়ার্স, অ্যান্ড হচ্ছে তোর 0 ডোজ অফ ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইফ HBV, এটা HBV হবে, HBV DNA টাইটার যদি খুব কম হয় মাদার্সের, ইউ ক্যান অনলি কনসিডার ফর অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন অফ নিউবর্ন। মানে যদি HBV DNA টাইটার খুব কম হয়, মাদারের ট্রিটমেন্ট না করলেও হবে, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য চাইল্ড, দ্যাট ইজ নিউবর্ন বেবি, ঠিক আছে। সো এটা ডোজ কত? নিউবর্ন বেবির ক্ষেত্রে হচ্ছে 0.5, হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবিনের ডোজ কত? 0.5 ml। আর ইন কেস অফ যদি আমাদের অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে নিডল স্টিক ইনজুরি হয়, ডোজ কত? ইমিউনোগ্লোবিউলিনের ডোজ হচ্ছে 0.06 ml পার কেজি, ঠিক আছে। অ্যাকর্ডিং টু ওয়েট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ডোজ। বুঝতে পারলি? এটা তো লং কেস আসে, লং কোশ্চেন আসে, তোদের মাইক্রোতেও আসে, মেডিসিনেও আসে, ঠিক আছে। বিশেষ করে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস এটা জেনে রাখিস, এমনিতে পড়া মানে এটা না পড়লেও তোদের প্র্যাকটিক্যাল এটা কাজে লাগবে। নেক্সট ক্লাস হেপাটাইটিস C অ্যান্ড AEDটা একটু পড়িয়ে দেবো, ঠিক আছে।